آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت شہید بے نظیر آباد ورکرز کنونشن کا بھی کامیابی سے انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ کے ساتھ ساتھ سندھ کے چیئرمین حافظ مشتاق کریجو کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری اکرم راجپوت، علی مردان شیخ، ملک نواز کے ساتھ ساتھ دیگر رہنما جہاں موجود تھے، وہیں کشن لال راجہ نے شہید بے نظیر آباد ورکرز کنونشن کی میزبانی کی اور بڑی کامیابی سے کی۔ اس موقع پر جہاں دیگر رہنما رسول بخش شاہانی، قلندر بخش شاہانی، عارف خان موجود تھے، وہیں اچانک نائب صدر عارف خان جو کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی چھوٹی بہن صوبائی چیئرمین مشتاق کریجو کے بھائی جو کہ حالہ میں تھے، جبکہ رسول بخش شاہانی اور قلندر بخش شاہانی میونسپل ورکر الائنس کے منور ساندر کے بڑے بھائی، ان کے انتقال کی خبریں آنے پر یہ رہنما فوری طور پر کنونشن سے رخصت ہو گئے اور معذرت کی، جبکہ اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی اور نائب صدر عارف خان، صوبائی چیئرمین مشتاق کریجو، رسول بخش شاہانی، قلندر بخش شاہانی، منور ساندر سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا۔ شہید بے نظیر آباد ورکرز کنونشن کے موقع پر رہنماؤں نے انتہائی فکر انگیز خطابات بھی کیے اور بتایا کہ ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی بحالی ہماری ترجیح ہے۔ بلوچستان میں جعفر آباد میں ملازمین 2 سال سے گریجویٹی اور پینشن سے محروم ہے، جو ظلم کی کہانی ہے، جو ہم کل آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہم بلدیاتی ملازمین کی آواز کے لیے شہید بے نظیر آباد ورکرز کنونشن میں اہم فیصلے کیے گئے کہ 3 نومبر کو ملک بھر کے خصوصاً سندھ کے تمام پریس کلبوں پہ زبردست احتجاج کیا جائے گا۔ اگر ہڑتال کرنی پڑی ہڑتال بھی کریں گے، تمام بلدیاتی ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ 17 نومبر سے پہلے سندھ حکومت کو جگانے کی کوشش کریں گے، جہاں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم اس موقع پر مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے اور دیگر مقررین نے خطاب کیا، ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اب اپنے لیے جدوجہد کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے آپ لوگوں نے 17 نومبر کو نکلنا ہے اور انشاءاللہ پھر میں یہی اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس موقع پر اکرم راجپوت نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ اپنے مسائل کے حل کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے باتیں سنیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام عہدیداران صرف اور صرف کردار اور اعمال کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلے۔ کن کے مانگتے ہو کہ بابا غیر حاضری کر، 6 اس کی غیر حاضری کر، اس کے 2000 کاٹ کے لا، اس کے 3000 کاٹ کے لا، بل پورا بنا رہے ہو، تنخواہ میں اس کے تم نے جو ہے سلطان ڈاکو بنے ہوئے ہو، سلطان رائی بنے ہوئے ہو، دھڑلے سے مانگتے ہو، وہ تو پاٹ کرتے تھے، یہ تو اسی میں ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ کس بلدیہ کا نام لوں، اسی لیے پورے سندھ کی بلدیہ کہہ دیتا ہوں کہ پورے سندھ کی بلدیاتی ملازمین کے ساتھ جو گنڈا گردی، جو بدماشی وہ جو کی گئی ہے، کی جا رہی ہے بیوروکریسی کے ذریعے، اس کو لگام ڈالو، ورنہ 17 نومبر یار بہت دور ہے۔ ہم 17 نومبر سے پہلے ہی جو ہے ایسا نہ ہو ہڑتال کی کال دیں، بھلے ہم 4 ادارے بند کرائیں، 5واں اپنے آپ بند ہوگا، 6واں بھی ہوگا، 7واں بھی ہوگا، پھر کراچی سے کشمیر تک ہوگا۔ جبکہ علی مردان شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیے۔ اچوری سورن واریوں کریوں سورن پچار، کن گھنا کن تھوڑا، کانے سورن گوندھار، ڈنا جے ڈاتار جھولی پائے کو جھلیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن سندھ کے صدر اور مرکزی چیئرمین قابل احترام سید ذوالفقار شاہ صاحب اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن سندھ کے جنرل سیکرٹری محمد اکرم راجپوت صاحب اور ہمارے دوست
हमारे साथी, हमारे हमदर्द अब्दुल मजीद जिस्तानी साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे कायदीन और पंडाल में बैठे हुए दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम, इसका मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मकसद है कि इत्तेहाद करेंगे, इत्तेहाद करेंगे तो मंजिल मिलेगी, इत्तेहाद नहीं करेंगे तो मंजिल मिलना बहुत मुश्किल है। इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। इतने सालों से हर इदारे में यूनियन है, कोई सीबीए, कोई नॉन सीबीए, वो अपनी जदोजहद करती आ रही है, अभी तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। अभी हमारी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का जो प्लेटफार्म है, वो सब उसमें मुत्तहद है। एक प्लेटफार्म है, तो उस पे जो हम सब इकट्ठे होके एक ही आवाज बुलंद करेंगे तो हमारी मंजिल जो है वो टेजरी है। जब टेजरी में तनख्वाह हमारी हो गई तो इंशाल्लाह दूसरे मसले और मसाइल जो हैं वो जल्दी हल हो जाएंगे। मां तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त तव्हां ॾिसो था, अॻे अख़बार पढ़ंदा हुआसीं, पोइ को पढ़ंदो हो, को न पढ़ंदो हुयो। हींअर मोबाइल जेकी आहे उहा खीसे में पई आहे, 5 मिंटनि में ख़बर पहुची वञे थी त काज़ी अमन में छा थियो आहे, सांगड़ में छा थियो आहे, सखर में छा थियो आहे, फलाणी जॻह ते छा थियो आहे। कल सांगड़ में जेको वाक़ियो पेश आयो, असांजा 2 सैनिटरी वर्कर जेके कम कंदे बादशाह आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया था, जहां खिताब करते हुए सहाफ़ियों को क्या बताया, ये भी सुनिए। 3 नवंबर को जो है हमारा पूरे सूबे सिंध में एक बार फिर एहतजाज है और पूरे सूबे में इन मुतालबात के अपने 3 नवंबर को एहतजाज होगा और 17 नवंबर के धरने के सिलसिले में ये तीसरा कन्वेंशन था। अब इंशाल्लाह अगला कन्वेंशन मीरपुर ख़ास और आखिर में लाड़काना होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो लाड़काना के बाद जो है इंशाल्लाह कराची की तरफ पड़ाव होगा और 17 नवंबर को जो धरना है इंशाल्लाह तारीखी होगा और आप देखेंगे कि इसके बाद इंशाल्लाह बल्दियाती मुलाजमीन के हकूक़ जो है वो इंशाल्लाह हुकूमत की देनी उनकी मजबूरी हो जाएगी और इसके लिए जो है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं हुकूमत बलूचिस्तान से आज के इस प्रोग्राम के हवाले से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके जो 2 साल से उनके मुलाजमीन को पेंशन ग्रेजुएटी नहीं मिली है वो अदा की जाए और सूबे सिंध के तमाम टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी जिनकी 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं हुई हैं उनकी फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाए और जो पेंशन ग्रेजुएटी के सिलसिले में इमरान खान साहब ने पंजाब को स्पेशल ग्रांट दी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सूबे सिंध की भी समरी गई हुई है तो सूबे सिंध के भी जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए जो है वो ग्रांट जारी की जाए ताकि उनके वाजिबात मिलें तो वो अपने बच्चों की शादियां कर सकें और उनके जो है मामलात को, अपने मकानात को और दीगर मामलात को हल कर सकें। तमाम लोगों का शुक्रिया। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत बल्दियाती मुलाजमीन के हकूक़ की बहाली, खुसूसन ऐसे मुलाजमीन जो कोरोना के 6 माह में दिन रात काम करते रहे लेकिन उनकी कदर नहीं की गई और 35-40 साल नौकरी करके रिटायर होने वाले रिटायर मुलाजमीन के साथ साथ फैमिली पेंशनर और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की बेवाओं और यतीम बच्चों को जिनको दरबदर छोड़ दिया गया है उनके लिए हकूक़ की आवाज़ बुलंद की है और 17 नवंबर से पहले ही 3 नवंबर को दमादम मस्कलंदर और 17 नवंबर को वज़ीर आला हाउस का घेराव का भी ऐलान किया गया है। ना तो वाटर कैनन चलेगा ना लाठी गोली, सरकार अब बल्दियाती मुलाजमीन होंगे और झाड़ू, लेकिन कचरा बम भी गिर सकता है और कराची में नहीं सिंध की सतह पर। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़।